ಅಸ್ನೋಟಿ ಶ್ರೀ ರಾಮನಾಥ ದೇವಸ್ಥಾನ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಅನಧಿಕೃತ ಕೊಂಕಣ ಮರಾಠ ಸಭಾಂಗಣ ನಿರ್ಮಾಣ, ಸ್ಥಳೀಯರ ವಿರೋಧ, ಫೋರ್ಜರಿ ದಾಖಲೆಗಳ ಆರೋಪ. ಕಾರವಾರ ತಾಲೂಕಿನ ಅಸ್ನೋಟಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಶ್ರೀ ರಾಮನಾಥ ದೇವಸ್ಥಾನ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಕೊಂಕಣ ಮರಾಠ ಸಮಾಜ ಸದಾಶಿವಗಡ ಅಸ್ನೋಟಿ ಕಾರವಾರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಸಮಾಜ ಭವನ ಕಾರ್ಯ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದ್ದು, ಅದಕ್ಕೆ ಇತರೆ ಸಮುದಾಯದ ಸ್ಥಳೀಯ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ವಿರೋಧ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕುರಿತು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ, ಹಿಂದೂ ಧಾರ್ಮಿಕ ದತ್ತಿ ಇಲಾಖೆಯವರಿಗೆ, ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆಗೆ, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಗೆ, ಅಸ್ನೋಟಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಗೆ ಹಾಗೂ ಶಾಸಕರಿಗೆ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಅಸ್ನೋಟಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ 18 ಸಮುದಾಯದ ಜನರಿದ್ದು, ಕೇವಲ 1 ಸಮುದಾಯದ ಜನರಿಗೆ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಜಾಗ ನೀಡಿದ ಶ್ರೀ ರಾಮನಾಥ ದೇವಸ್ಥಾನ ಮುಕ್ತೇಶ್ವರರಾದ ಅದೇ ಸಮುದಾಯದ ನಾರಾಯಣ ಶಿವ ದೇಸಾಯಿ ಹಾಗೂ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಗಣಶ್ಯಾಮ್ ಸಾಲೋಂಕೆರವರು ತಮ್ಮ ಸ್ವಹಿತಕ್ಕಾಗಿ ಅಸ್ನೋಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ರಾಮನಾಥ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಜಾಗದ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 13/28ರಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರ 1 ಎಕರೆ 32 ಗುಂಟೆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ 8 ಗುಂಟೆ ಜಾಗ ಬೇಕಾಯಿದೆಶಿರರಾಗಿ ಅವರು ಕಾರವಾರ ತಾಲೂಕು ಕೊಂಕಣ ಮರಾಠ ಸಮಾಜದ ಸದಾಶಿವಗಡ ಅಸ್ನೋಟಿ ಕಾರವಾರ ಇವರಿಗೆ ಸಮಾಜ ಭವನದ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಹಿಂದೂ ದತ್ತ ಇಲಾಖೆಯ ಪರವಾನಗಿ ಪಡೆಯದೆ, ಗ್ರಾಮಸ್ಥರ ಗಮನಕ್ಕೂ ತರದೆ ಕೊಂಕಣ ಮರಾಠ ಸಮಾಜದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಸಂಜಯ್ ಗಣಪತಿ ಸಾಲೋಂಕೆ ಅವರಿಗೆ ದಾನಪತ್ರ ಯಾನೆ ಬಕ್ಷಿಸ್ ಪತ್ರ ನೀಡಿದ್ದು, ಅದಕ್ಕೆ ಮಾಜಾಳಿಯ ಉದಯ್ ವಿಠಲ್ ಕಲ್ಗುಟ್ಕರ್ ಹಾಗೂ ಹಣಕೋಣದ ಅಶೋಕ್ ಗಣಪತಿ ಗಜಿನ್ಕರ್ ಎಂಬುವರು ಸಾಕ್ಷಿಗೆ ಸಹಿ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಸ್ಥಳೀಯರು ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಈ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆದಿದ್ದು, ದಾನಪತ್ರದ ಸ್ಟಾಂಪ್ ಪೇಪರ್ನಲ್ಲಿ ಆಗಸ್ಟ್ 14, 2023ರಲ್ಲಿ ಕಾರವಾರ ನೋಟ್ರಿ ವಕೀಲರ ಹತ್ತಿರ ಗಿಫ್ಟ್ ಡಿಡ್ ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ. ಸ್ಟಾಂಪ್ ಪೇಪರ್ ಆಗಸ್ಟ್ 28, 2023ರ 11 ಗಂಟೆಗೆ ಪಡೆದು ಹಳೆಯ ದಿನಾಂಕದಲ್ಲಿ ದಸ್ತ ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕೆ ಫೋರ್ಜರಿ ದಾಖಲೆಗಳು ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದು ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅಸ್ನೋಟಿ ಮಧ್ಯವಾಡದ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಹಿಂದೆ ಶಾಸಕರಾಗಿದ್ದ ರೂಪಾಲಿ ನಾಯಕ್ ಅವರು ಕೊಳಗೆ ಗ್ರಾಮದ ಗಣೇಶನಗರದಲ್ಲಿರುವವರಿಗೆ ಒಂದು ಸಭಾಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲು ಕೊಂಕಣ ಮರಾಠ ಸಮುದಾಯದವರಿಗೆ 50 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ವೆಚ್ಚದ ಸಭಾಭವನ ನಿರ್ಮಿಸಲು 2022-23ನೇ ಸಾಲಿನ ಲೇಶಿ 4059 ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಲ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಹಣ ಮಂಜೂರಿ ಮಾಡಿ ಆಗ ಶಾಸಕರಾಗಿದ್ದ ರೂಪಾಲಿ ನಾಯ್ಕ್ ಅವರು ಕೊಳಗೆ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿರುವ ಗಣೇಶನಗರಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಸಭಾಭವನದ ನಿಗದಿತ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಭೂಮಿ ಪೂಜೆ ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಈಗ ಅನಧಿಕೃತವಾಗಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಅದೇ ಕಟ್ಟಡವನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ವಿರೋಧ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆಗೆ ನಕಲಿ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ನೀಡಿ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಆರೋಪ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವಿಚಾರಣೆ ಕುರಿತು ಗುರುವಾರ ಫೆಬ್ರವರಿ 15ರಂದು ಸಂಜೆ 3 ಗಂಟೆಗೆ ನಡೆಯಬೇಕಾದ ಸಭೆಯನ್ನು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 11 ಗಂಟೆಗೆ ಕರೆದು ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ಹಿಂದೂ ಧಾರ್ಮಿಕ ದತ್ತಿ ಇಲಾಖೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಾದ ಪ್ರಕಾಶ್ ರಾವ್, ಕಂದಾಯ ನಿರೀಕ್ಷಕರಾದ ಪ್ರೀತಮ್ ಹಾಗೂ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಅಧಿಕಾರಿಯಾದ ವಿದ್ಯಾಶ್ರೀ ನಾಯ್ಕ್ ರವರು ಸಭೆ ನಡೆಸಿ ಶ್ರೀ ರಾಮನಾಥ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಮುಕ್ತೇಶ್ವರ ಕೊಂಕಣ ಮರಾಠ ಸಮಾಜದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಹಾಗೂ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರಿಂದ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡು ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದರು. ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಮುಕ್ತೇಶ್ವರರ ವಿರುದ್ಧ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಹಾಗೂ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದರು. ಈ ಮಧ್ಯೆ ವಾದ ವಿವಾದಗಳು ಜರುಗಿದವು. ಬಳಿಕ ಮಾತನಾಡಿದ ಹಿಂದೂ ಧಾರ್ಮಿಕ ದತ್ತಿ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿಯವರು, ಸರ್ಕಾರದ ಹಿಂದೂ ಧಾರ್ಮಿಕ ದತ್ತಿ ಇಲಾಖೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಯಾವುದೇ ಜಾಗವನ್ನು ಇಲಾಖೆಯ ಗಮನಕ್ಕೆ ತರದೆ ದಾನಪತ್ರವಾಗಲಿ ಕ್ರಯಪತ್ರವಾಗಲಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲು ಅವಕಾಶವಿಲ್ಲ. ಇದು ಕಾನೂನು ಬಾಹಿರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಕಾನೂನು ಬಾಹಿರ ದಾಖಲೆ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದರ ವಿರುದ್ಧ ಮೇಲಧಿಕಾರಿಯ ಗಮನಕ್ಕೆ ತಂದು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು ಎಂದರು. ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ಹಿಂದೂ ಧಾರ್ಮಿಕ ದತ್ತಿ ಇಲಾಖೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಒಳಪಡುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ಸರ್ಕಾರದ ಸ್ಪಷ್ಟ ನಿರ್ದೇಶನವಿರುತ್ತದೆ. ಯಾವುದೇ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಆಸ್ತಿಯು ಆಯಾ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹೆಸರಿನಲ್ಲೇ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಉಲ್ಲೇಖವಿರುತ್ತದೆ. ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಸರ್ಕಾರವು ಸಹ ಆದೇಶ ಮಾಡಿರುತ್ತದೆ. ನಿಯೋಜಿತ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪನಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದರೂ ಸಹ ಈ ಹಿಂದೆ BPT ಕಾಯ್ದೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನೇಮಕಗೊಂಡಂಥ ಮುಕ್ತೇಶ್ವರರಾಗಲಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಆಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲು, ಗುತ್ತಿಗೆ ನೀಡಲು, ಅಡಮಾನ ಮಾಡಲು, ಯಾವುದೇ ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅವರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರ ಇಲ್ಲ. ಆ ರೀತಿ ಮಾಡಿದರೆ ಅದು ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಅಫೆನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ.
ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಈ ಮೂಲಕ ಎಲ್ಲ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಕೇಳೋದೇನೆಂದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಯಾವುದೇ ಆಸ್ತಿಗಳು ದೇವಸ್ಥಾನ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿದ್ದರೂ ಸಹ ಅದನ್ನು ನಮ್ಮ ಕಚೇರಿಗೆ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸುವುದರ ಮುಖಾಂತರ ಅದನ್ನು ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡಲು ನಮಗೆ ಸಹಕಾರ ಮಾಡಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿ ನಮಗೆ ಪತ್ರಗಳು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರುವ ನೋಂದಣಿ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಸಹ ರದ್ದು ಮಾಡ್ತೇವೆ ಮತ್ತು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹೆಸರಿಗೆ ಆಸ್ತಿ ಬರುವಂಗೆ ನಾವು ಕ್ರಮ ವಹಿಸ್ತೇವೆ. ಅದು ಕಾನೂನು ರೀತಿಯ ಕ್ರಮ ಆಗೇ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಕುರಿತು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ವಿಚಾರಿಸಿದಾಗ ಗ್ರಾಮದ ಪ್ರಮುಖರಾದ ವಾಮನ್ ಆಚಾರಿ, ಗಣಪತಿ ಆಚಾರಿ, ಸೂರಜ್ ಅಸ್ನೋಟಿಕರ್, ಆನಂದ್ ಗಜಿನ್ಕರ್, ಕಿಶನ್ ನಾಯ್ಕ್ ಇತರರು ಮಾತನಾಡಿ, ಕೊಂಕಣ ಮರಾಠ ಸಮಾಜದವರು ಸಭಾಭವನ ಈ ಹಿಂದೆ ಬೇರೆ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಮಾಜಿ ಶಾಸಕಿ ರೂಪಾಲಿ ನಾಯ್ಕ್ ಹಾಗೂ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕೊಳಗೆ ಗ್ರಾಮದ ಗಣೇಶ ನಗರದಲ್ಲಿ ಭೂಮಿ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಅಭ್ಯಂತರವಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅಸ್ನೋಟಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ 18 ಸಮುದಾಯದ ಗ್ರಾಮ ದೇವಸ್ಥಾನ ಶ್ರೀ ರಾಮನಾಥ ದೇವರ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಸಮುದಾಯದ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ವಿರೋಧವಿದೆ. ಈ ಜಾಗವನ್ನು ದಾನಪತ್ರ ಮಾಡುವಾಗ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಮುಕ್ತೇಶ್ವರರಾದ ನಾರಾಯಣ ದೇಸಾಯಿ ಹಾಗೂ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಸಾಳೋಂಕೆರವರು ತಮ್ಮ ಸ್ವಹಿತಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ವ ಇಚ್ಛೆಯಿಂದ ಕಾನೂನು ಬಾಹಿರವಾಗಿ ಫೋರ್ಜರಿ ಮಾಡಿ ತಮ್ಮದೇ ಸಮುದಾಯದ ಕೊಂಕಣ ಮರಾಠ ಸಮಾಜದವರಿಗೆ ದಾನಪತ್ರ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ದೇವಸ್ಥಾನದ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಸಮಾಜ ಭವನ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವಾಗ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸರಿಯಾದ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸದೆ, ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಯ ಪರವಾನಗಿ ಪಡೆಯದೆ, ಕೆಲ ಸದಸ್ಯರ ಗಮನಕ್ಕೂ ತರದೆ ಏಕಾಏಕಿ ಅನಧಿಕೃತವಾಗಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ಸದರಿ ಜಾಗದಲ್ಲಿ 100 ವರ್ಷ ಹಿಂದಿನ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯ ಮಕ್ಕಳು ಆಟ ಆಡುವ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಸಮಾಜದ ಸಭಾಂಗಣ ನಿರ್ಮಿಸಲು ತಮ್ಮ ವಿರೋಧವಿದೆ. ಹಾಗೆ ದಾನಪತ್ರ ಬರೆದುಕೊಟ್ಟಂತಹ ಮುಕ್ತೇಶ್ವರರನ್ನು ವಜಾಗೊಳಿಸಿ ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿ ಕಾನೂನು ಹೋರಾಟ ಮಾಡಲಾಗುವುದು ಎಂದರು. ಹಾಗೆ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ಹಲವಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ದೇಣಿಗೆ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಪಡೆದ ಹಣ ಕೂಡ ಅಪರತಪ್ಪರ ಆಗಿದೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದರು. गणपती बाबू आचारी सावंतवाडा अस्नोटी आणि हे हांव ह्या ग्रामचो निवासी आणि हे आमकां गांवांत कोणीच कळनासतना कोणाकूच कळनासतना हे मुक्तेसरान प्रभाकर घनश्याम साळुंके आणि नारायण शिवा देसाई हे 2 देवस्थानाचे मुक्तेसर ट्रस्ट आहे. हे मी कोणाकूच गांवच्या लोकांक अजिबात कळनासतना कोंकण मराठा समाज रजिस्टर सदाशिवड अस्नोटी हेजे अध्यक्ष संजय गणपती साळुंके हेका तुम्ही दानपत्र करून दिले. 8 गुंठे जमीन दानपत्र करून दिली आणि बक्षीस म्हणटा दिलं म्हण तो म्हणटा अशें. तर आमकां कांयच तेची खबर ना आनी त्या जाग्यात 8 गुंठे जाग्यात ताणें कोंकण समाजासाठी पैसे सँक्शन करून हाडून 50 लाख ताणें हॉल बांदच्याक सुरू केला आणि ते कोणाला परमिशन घेतले काय घेतले त्याच्या बद्दल आमकां कांय खबर ना. आणि आमी 2 फावटी पंचायती कडेन गेले, PDOक सांगले पंचनाम कर म्हणून. ते बेकायदेशीर जाल्लें आसा ती पंचनाम करच्याक तयार ना. ती कितें सांगता संजय साळुंके आपणाचेर दबाव हाडटा म्हणून, तेच म्हूण आपूण पंचनाम केलें ना. आनी आज 15 तारखेक आमकां 3 घंट्याक आपयल्ले नोटीस आमकां काल दिला. तर नोटीस 3 घंटे म्हणून सांगले नंतर आज अर्जंट फोनाचेर कळयलें आज 11 घंट्याक तुमी सगळे जाण हजर जाया. आमच्याकडल्यान 60-70 लोक आसा थंय सही केल्ले. एक समाजाले हॉल ह्या रामनाथा जाग्यात जावूं जायना आणि आमगे 70 जातीत लोक आमी आसात. ते म्हाका एक DC दिला, एक AC दिला, एक मुद्राईक दिला, एक PDO दिला आणि एक PWD दिला, एक आमी MLA दिल्लो आसा सतीश सैरा. आणि पोलिसां घेऊन गेल्ले, पोलिसांनी आमकां सिव्हील केस पण नाका म्हणलो. आणि भायर घेतला तर एक अशोक गजिनकर म्हण हणकुणचो आणि एक माजाळचो उदय कलगुटकर म्हण अशी त्या बॉन्डाचेर तेमी सही घेऊन फौजदारी करून घेऊन ही जमीन 8 गुंठे जमीन ताणें बळकावली संजय साळुंके अशें आमकां आमगे नजरेक दिसून येता. तेजेर नांव आसा, नोटरी करून घेतली आसा. ती दिता जाल्यार सब रजिस्टर जावचें पडटा. ते रजिस्टर बी काही केलें ना तेमी, फक्त नोटरीचेर तेमची 8 गुंठे जमीन तेणें बळकावून घेतलेली आसा अशें आमगे नजरेक दिसून येता. कर्नाटक सरकार 8 गुंठे जमीन त्या बाकीच्या जमनींतल्यान ती रेकॉर्डांतल्यान मायनस बी जाल्ली ना. देवा दिवचे 100 दिले आणि 1 रुपया दिले तरी देवा कडेन गेला प्रसाद तितलोच मेळटा. 1 रुपया दिल्ल्याक तितलोच प्रसाद आणि 1 रुपया दिल्ल्याक तितलोच प्रसाद अशें मागीर नजरेक दिसता. पैसे दिले जाल्यार देवूच, पैसे दिता जाल्यार बी देवूच. आमी पैसे दिल्ले आसा देवस्थानाक, तेमी दिल्ले ना, कोंकण समाजानच दिल्ले ना, बाकी पुरा समाजान दिल्ले आसा. 2015च्यान तुमी आरती घेताना, जात्रेक आरती घेताना तेमी डुप्लिकेट
पावती छापून घेऊन त्याचे सिग्नेचर बी काय ना आणि ते मी 50 रुपये आणीक म्हण घेऊन दिया म्हण घेऊन हँडल बिलाचेर बरयल्लें आसा आनी डुप्लिकेट पावती घेवन 50 रुपये घेतले आसा. अंदूच्या 9 वर्सां जाली. 9 वर्सां तुमी कितें तरी पयशे कमयले म्हण जाले. तेजे हिशोब दाखयले ना काय ना ते ऑडिटा वयता काय कितें हें आमकां कांय खबर ना. अशें पुराय चुकीचें काम करता तेमी तर हॉल नाका कित्याक पंचायत जातीच्यान कोणालेच हॉल नाका. कित्याक म्हटल्यार ह्या जाग्यार तिकून स्कूल आसा. प्रायमरी कन्नड स्कूल आसा. पहिली दुसरी तिसरी चौथी पांचवी सातवी पर्यंत स्कूल आसा आनी ताका तो ह्या हॉल बांदच्या जाग्याचेर सुरवात केल्या जाग्यार तेंगेर खेळचो जागो तो परालो. तांकां ते बांदले जाल्यार खेळू जागा ना आणि त्यानंतर बारीक पावती लग्न झाल्यानंतर त्या लग्नाक हॉलात ते आईस्क्रीमासाठी एकदम हुडपण वयतले अभ्यास सोडून घेवन मुखार जेवणा वासल्यानंतर जेव वयतले तेंगेर मुखार जेवणाचे खूब जीवन आसा तेंगेर मुखार शिक्षण हाल जातले अशें आमगे नदरेन ह्या परिसरात रामनाथ परिसरात कांयच जावूं जायना. हेजेर सरकारान कडक निर्णय घेवचो अशें म्हण आमगेलें मत आसा आनी फर्जरी केल्ल्याक तेमी ताबडतोब पनिशमेंट करची. आनी हे दोनी मक्तेसर आमकां हे देवस्थानां नाकात. आमकां सरकारान चलयला जाता. सरकारान चलोवचें. सरकारान चलयला म्हण आमगेलें म्हणणें आसा. सरकारान हय आनी त्या रुखाडाचेर मक्तेसरान नांव आसात आनी ती नांव काडून उडोवची आनी तेंगे नांव उरूं जायना अशें आमगेलें मत आसा. आमकां मक्तेसर नाकात. आनी तो पंचायतीचो अध्यक्ष आसा कोण संजय साळुंके तो पंचायतीचो बी तो नाका. तो उरूंकच जायना अशें म्हण आमगेलें मत आसा. हे हांवें फोटो दाखयतेर आसा. आनीक आमगेले हॉल बांदचे जे भुमिपूजन जावचें आसलेलें ते गणेश नगरा भितर ताणें भुमिपूजन केलें कोळी ग्रामांत आनी रुपाली येवन घेवन तेंचें तेजें भुमिपूजन जालें आनी तेजे मुखार सगळे कामगिरी करून मुख्यस्त संजय गणपती साळुंके आनी हांगा तेमी हॉल बांदचे जाग्यार जर ताणें भुमिपूजन करत आसलेलें आमकां पुरा परिसरांत लोकांक कळट आसलेलें. हेणें तें आमकां कळटल म्हण तेंचें लिपून घेवन थंय काम केल्लें आसा. आनी इलेक्शना टायमार मात्र आमकां वोट दी म्हणून बरोबर येतात. MLA रुपाली नायक हेतून भुमिपूजना येयल्ली हो फोटो इलेक्शनासाठी तेंचे वोट मेळसाठी त्यांनी इलेक्शना पयलीं केल्ली ते अशें आमकां तरी आमगेले दिसून येयलें. आनंद मारुती गजिनकर हांव ह्याच ग्रामाचो आनी दोनी मुक्तेसरान आज आमगेली रामनाथाची प्रॉपर्टी विकून खायली आसा. तेमचे बद्दल दोगे मुक्तेसरा बद्दल जरूर आमकां तेमकां दोगांक सरकारान कायदे तेमचेर लावूं जाय आनी तेचे खातीर तेमकां नाल्यार एक तितूंतल्यान एक कायदो घेवूं जाय नाल्यार तेमकां दोगांक काडून उडोवं जाय. आनी हे संजय साळुंके कोंकण मराठाक आपूण एक जमीन ती बक्षीस दिल म्हण तेणी सांगिल्लें आसा. बक्षीस दिल म्हण सांगिल्लें आसा पण खंयच्या आदारार बक्षीस दिले. 2 एकर जमनींतल्यान एक 8 गुंठे बीन तितून डिवायड जावन गेलें ना पण बक्षीस खंय दिलें. 2 एकरा जमीन रिकॉर्ड जर काडल्यार 2 एकर बरोबर जमीन आसा. त्याचे खातीर कोळग्या ग्रामांत तेणी हाडील हॉल हे कोळग्या रुपाल नायक आशिल्लो संजय साळुंके आशिल्लो तितूर भट सुद्दां आशिल्लो आमगेली पिडो बाई आशिल्ली. तेजे बद्दल कोणी काही घरां मुक्तेसर आशिल्ले काही गांवची थोडे नागरीक आशिल्ले. इतर जात सोडता न्ही करता कोंकण समाजाचे म्हातार आशिल्ले तेमी दुसरें हे केलें ना. थंयचे बिल्डींग उबारून हाडून हिंग दवरले तेमी आनी हिंगा आमगे रामनाथा जाग्यार करूं लागले 18 ग्रामा जाग्याचेर. पण हे आमगेले इतर 17 जाती मनात हे करच्या जायना आनी हे करूंक जायना. हे मुक्तेसराक दोगनी तितूंतल्यान तेमकां काडून उडोवचे. 7 मेंबर आसा पंचायतीत 7 मेंबरा पेक्षा 6 मेंबरां विचार नासतना एकटोच हो पंचायतीत सुद्दां कायदे घेता. पण हे पिडो सुद्दां विचार ना 6 मेंबरां विचार ना. पण हे संजय साळुंके गेले हे खंयच्याय पेपरार बरयचे हे कितें बदनाम कर म्हणल्यार पिडो बाई धमकी घालता त्या वेगळो कलारकाय धमकी घालता. हो आपूण 7 मेंबर आनी हे 3 जाण उदक सोडतले जाण साधारण 10 तितूर जाण आसा. 10 जाण तो एकटाच गुळाव एक कन घेना सिग्नेचर तो एकटाच मारता आनी तो काम करता. माझं नाव सूरज अस्नोटीकर. तर हे जे आता हॉल जाते आसा हिंगा हॉल जातले भितर तेजे कसले तेमी पेपर लिगली केले ना. एक तर जागा येन्ने ना तेतूंत मुक्तेसरान नारायण देसाय आनी प्रभाकर साळुंके यांनी 8 गुंठे जागो संजय साळुंके लॉटरी बॉन्डाचेर बरोवन दिले आसा. बक्षीस म्हणून बरोवन दिले आसा आनी तेजेर तेमी हे आतां कोंकण मराठा हॉल हिंगा बांदते आसात. तेजे पयलीं तेमी हे जे गुदली पुजन हे कोळगे ग्रामांत रुपाली नायकाक हाण घेवन इलेक्शना पयले गुदली पुजन केल्लें आनी ते वोटिंगासाठी तेमी ते इलेक्शना पयलीं गुदली पुजन केल्लें एक्चुअली लोकांक वोटून हे करूंक. आनी नंतर हे काम आमी हिंगा आमगेल्या रामनाथ देवस्थाना कडेन चालू करते आसात आनी तितूंत तेमी कसले सगळे इनलिगली करते आसात. हे कसले तुमगेले ना एन्ने जागा केलना नाल्यार रजिस्टर खंयचे रजिस्टर ऑफिसार रजिस्टर केलना खाली डुप्लिकेट बॉन्डाचेर तुमी बरोवन घेवन लॉटरी करून घेवन
हे आता तेमी हॉल बांधते आसा थिंगा आनी ते पळय गेल्यार सगळे इनलिगली आसा. ह्या केसीत मक्तेसुराक कान उडयले बरें आनी मक्तेसुराक तेंच्या रिकॉर्ड हेंचेर RTCचें नांव कान उडयले बरें. नाल्यार आमी जागा अशें करून लोकांक खबर नासतना तेंच्या गांवांत लोकांक त्या सगळ्या 18 गांव जातींत लोकांक खबर नासतना आमी अशें करून विकू लागलात. मराठात जास्तीत जास्त लोकांक खबर नात, कोणाकच लोकांक खबर ना. तेमी ते 4 लोकांक मेळ्ळं हे सगळे अशें करून डुप्लिकेट कागदपत्र करून हे काम करते असतात. कोंकण मराठा हॉल तेमी लेटरपॅड लायला सदाशिवगड अस्नोटी म्हणा. ते जे सदाशिवगडची ते कोंकण मराठा कमिटी आसा तांकां कोणाकच एक्चुअली कमिटी खबर ना. खबर नासतना हे डुप्लिकेट लेटरपॅड करून तेंगेले काय कसले कमिटी कडेन विचार नासतना हे लेटरपॅड लावन हिंगा तेमी जागा बरोवन घेवन हे डुप्लिकेट करते आसात. ಸಂಜಯ್ ಸಾಳುಂಕೆ ಈ ಕುರಿತು ಕೊಂಕಣ ಮರಾಠ ಸಮಾಜದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಸಂಜಯ್ ಸಾಳುಂಕೆರವರನ್ನು ಮಾತನಾಡಿಸಿದಾಗ ಸರ್ಕಾರದ ಜಾಗ ಅಥವಾ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಜಾಗವನ್ನು ಇಲಾಖೆಯ ಗಮನಕ್ಕೆ ತರದೆ ಮುಕ್ತೇಶ್ವರರು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲು ಯಾವುದೇ ಅವಕಾಶವಿಲ್ಲ, ಅದು ಕಾನೂನು ಬಾಹಿರ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಆದರೆ ನಾವು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕೊಡುಗೆ ಇದ್ದರಿಂದ ದೇವಸ್ಥಾನ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಸಮಾಜದ ವತಿಯಿಂದ ಸಭಾಂಗಣ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದರಿಂದ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಸಹಕಾರವಾಗಲಿದೆ ಎಂದರು. ನಾವು ಗುದ್ದಲಿ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಈ ಹಿಂದೆ ಕೊಳಗೆ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದು, ಈಗ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಡವನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ ಎಂದರು. ಹೊಸನೋಟಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೊಂಕಣ ಮರಾಠ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಮುದಾಯ ಭವನವನ್ನು ನೀಡಿತ್ತು. ಕಾರವಾರ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸಮುದಾಯ ಜಾಗೆಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೊಸನೋಟಿಯ ದೇವಸ್ಥಾನ ಜಾಗೆಯನ್ನು ಈ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಉಪಯೋಗ ಸಲುವಾಗಿ ಆ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ಇಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ನಿರ್ಣಯ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಇಲಾಖೆಗೆ ಕೆಲವು ಸ್ವಹಿತಾಸಕ್ತರು ಅಂದರೆ ಈ ಹಿಂದೆ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಕೆಲವು ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಸ್ವಹಿತಾಸಕ್ತರು ಈ ದೇವಸ್ಥಾನ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ಕಟ್ಟಲಿಕ್ಕೆ ತಮ್ಮ ತಕರಾರು ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ರು. ಸಮುದಾಯ ಭವನ ಇಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿದ್ರಿಂದ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಒಂದು ಪೂರಕವಾಗಿ ಒಂದು ವಾತಾವರಣ ಆಗ್ತದೆ. ಈ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ಕಟ್ಟಿದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಆದಾಯಗಳು ಈ ರಾಮನಾಥ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ್ರಿಂದ ಈ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಪೂರಕವಾಗಿ ವಾತಾವರಣ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗೋದ್ರಿಂದ ಮಾನ್ಯ ಪೂರ್ವ ಶಾಸಕರು ಆವಳಿಗೆ ಭೂಮಿ ಜಾಗಿಲ್ಲದಂತೆ ಕೊಳಗೆ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಅದರ ಭೂಮಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅದು ಹೌದು, ಭೂಮಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿದ ಸಲುವಾಗಿ ಅದು ಇಲೆಕ್ಷನ್ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಮಾಡಾಗಿತ್ತು. ಈಗಾಗಲೇ ಅಲ್ಲಿ ಭೂಮಿ ಪೂಜನೆ ಆಗಿದೆ. ಆ ನಂತರ ಈ ಜಾಗೆ ನಾವು ಟ್ರಸ್ಟಿಗಳಿಗೆ ಕೇಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾಗ ಟ್ರಸ್ಟಿಗಳು ಈ ಜಾಗೆ ಪರಭಾರ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಪರ್ಮಿಷನ್ ತೊಗೊಳ್ಬೇಕಿದ್ರೆ ಈಗ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಟ್ರಸ್ಟಿಗಳು ಯಾವುದೇ ಅಧಿಕಾರ ಇಲ್ಲ. ಅದು ಕರಾರು ಪತ್ರ PW ಒಂದು ಫಾರ್ಮೆಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಫಾರ್ಮೆಟಲ್ಲಿ ಅವರು ಬರೆದು ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಅದು ಪರಭಾರ ಅಲ್ಲ. ಅದು ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಇನ್ ಸೇಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲ, ಸೇಲ್ ಡೀಡ್ ಅಲ್ಲ ಅದು. ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕರಾರು ಪತ್ರ ಇಲಾಖೆಗೆ ಸಲುವಾಗಿ ಕರಾರು ಪತ್ರ. ಆ ಕರಾರು ಪತ್ರ ಬರೆದ ನಂತರ RTCಯಲ್ಲಿ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಹೆಸರು ಸಹ ಉಲ್ಲೇಖ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ತಾವು ಹೋಗಿ PW ಕೇಳ್ಬೋದು. ಒಂದು 13 ಸಮಾಧಾನ ಆಗಿದೆ, ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಜಾಗೆಗಳಿಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಆಯಾ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಆಯಾ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸಮುದಾಯದ ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್ ಮಾಡೋದಂದ್ರೆ ಜಾಗೆಗಳನ್ನು ಆಯಾ ಸಮುದಾಯ ಹುಡುಕಿ ಅಥವಾ ಯಾವುದೋ ಸಾರ್ವಜನಿಕನ ಹುಡುಕಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಜಾಗೆ ಇದ್ದು ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್ ತೊಗೊಳಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಎಲ್ಲೋ ಫಂಡ್ಗಳು ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ಮಕ್ತೇಶ್ವರರು ದಾನಪತ್ರ ಒಂದು ಕರಾರು ಪತ್ರ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಷ್ಟೇ. ಯಾವುದಕ್ಕೆ ದಾನಪತ್ರ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿಗಲ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಯಾವುದೇ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಒಂದಾಗಿ ಬಾಧಿಸಿದಾಗ ಈ ಕೆಲವು ಕಿಡಿಗಳು ಮಾತ್ರ ಇದನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ಅದು ಇಬ್ಬಾಗ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಈ ಯಾರು ಜನ ತಕರಾರು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಅದು ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ವಾರ್ಷಿಕವಾಗಿ 100 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡೋರು ಅಲ್ಲ. ಇಲ್ಲದೆ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈಗೆಲ್ಲ ಸೇವೆಗಳು ಅವರು ದೇವಸ್ಥಾನದಿಂದ ಹಣ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕೊಂಕಣ ಮರಾಠ ಸಮಾಜ ಭವನದ ಕುರಿತು ಕೊಂಕಣ ಮರಾಠ ಸಮಾಜ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಸಂತೋಷ್ ಸೈಲ್ ರವರು ಮಾತನಾಡಿ, ಅವರು ಅಸ್ನೋಟಿಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸುವ ಸಮಾಜ ಭವನದ ಕುರಿತು ತನಗೆ ಯಾವುದೇ ಅಧಿಕೃತ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲ. ಈ ಕುರಿತು ನಮ್ಮ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಚರ್ಚಿಸಿದಾಗ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಸಂಜಯ್ ಸಾಳುಂಕೆ ಅವರು ಅಸ್ನೋಟಿಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗುವ ಭವನಕ್ಕೆ ಸಂಘಕ್ಕೆ ಹಾಗೂ ಈ ಸಮಾಜದ ಸಂಘಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಸಂಬಂಧವಿಲ್ಲ, ಹೀಗಾಗಿ ಈ ಕುರಿತು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಭೆಯ ನಿರ್ಣಯವನ್ನು ಕೂಡ ನಾನು ಠರಾವಿನಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ದೇನೆ. ಅಸ್ನೋಟಿಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗುವ ಸಭಾಂಗಣದ ಬಗ್ಗೆ ಆಗಲಿ ಅಲ್ಲಿನ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲ ಎಂದರು. कर्नाटक गव्हर्नमेंटाच्या मराठा अभिवृद्धी मंडळात रुपाली नायक असताना MLA त्यांना आमकां 50 लाख रुपये सँक्शन केल्ले. तेन्ना आमी कोंकण मराठा मंडळ सदाशिव रजिस्टर हेजे वतीन कोंकण मराठाचो प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी, ट्रेजरर आनी आमगे एग्जिक्यूटिव्ह कमिटी मेंबर आनी इतर बी आमगे समाजाचे लोक बेंगलोर गेल्ले. त्या नंतर आमकां हे 50 लाख रुपये सँक्शन जाला म्हूण कोंकण मराठा मंडळ सदाशिवगड तांकां लेटर येयलें. तेजे नंतर आमकां एक लेटर येतकीर आमगेल्या अध्यक्षान आमगे एग्जिक्यूटिव्ह कमिटीचो घेवन सांगलें अशें लेटर येयलां आनी तेमी येवचें आसात तो म्हूण PWD इंजिनियर. तशेंच PWD इंजिनियर येयले आनी तेमी कळयलें
आणि हिंगा जागा ना तेन्ना तुम्ही जाग्याची वेवस्था बेगीन करा अशें म्हणून आमकां सांगलें. तेजे नंतर परत अध्यक्षान आमकां सांगलें की आनी सर लेटर येईल म्हणून. तेजे बद्दल आमकां कसलें खबर ना, की आमगेल्या खंयच्या मिटिंगाक येयला. तेजे नंतर मध्यात एक गुदली पुजा म्हळ्यार भुमिपूजन जावूं जाय म्हणून सांगलें. तेन्ना भुमिपूजन अस्तोटी आरव हिंगा केला म्हणून आमकां सांगलें. आमकां तेजे बद्दल हें ना, काय खबर नाशिल्ली आमकां गोश्टी. नंतर पयर आमगे जनरल बॉडी 7 तारखे आशिल्ली. तेन्ना तेजे पयल्या लोकांनी ताका जनरल बॉडी विचारलें की तुमी हॉल हे खंय बांदतात काय म्हणून विचारलें. तशेंच म्हाका बी एक सेक्रेटरी नात्यान खूब जाणां म्हाका प्रश्न विचारले की हॉल खंय बांदता काय. हांवें म्हणलें अजुनूय खंय बांदते ना, कित्याक काय म्हणल्यार आमकां अजून जागो मेळना म्हणून हांव सगळें आन्सर दिलें सेक्रेटरी नात्यान. जर जनरल बॉडी जेन्ना आमच्या प्रेसिडेंटान सांगलें की आमी अस्नोटीत हॉल बांदता म्हणून, तशें म्हणटकीर म्हाका बी एक दिसलें की आमकां सेक्रेटरी जावन किंवा एक्झिक्युटीव कमिटी कोणाक खबर ना म्हणून घेवन आमी पयर 13 तारखेर मिटींग एक्झिक्युटीव कमिटीची मिटींग घेतली. आनी तेन्ना हांवें एक अध्यक्षा विचारलो जर हे अस्नोटी हॉल बांदता जाल्यार आमकां कांय प्रॉब्लेम नाशिल्लो, पूण आमगेले एक्झिक्युटीव कमिटीक सांगूं जाय आशिल्लें म्हणून तुवें तेजे बद्दल खंयचे विशय मांडला काय मांडला तर हे अशें कशें जालें. तेन्ना तेणी कितें सांगलें काय म्हणल्यार आमकां हिंगा जागो ना आशिल्लो. तेन्ना आपूण आमगेल्या रामनाथ देवस्थान ट्रस्टी कडेन विनंती केलो आनी तेमी आमकां कोंकण मराठा समाज अस्नोटी म्हणून घेवन आमगेले रजिस्टर म्हणून लेटर घेवन PWD दिला पूण आनी PWDन थिंगा एक हॉल बांदपाक सुरवात केली. तेजे नंतर आमकां अशें परत विचारलें काय तुमी थंय केलें जाल्यार बी एक एक्झिक्युटीव कमिटी मिटिंगाक जावन घेवन एप्रुवल घेवची न्ही काय म्हणून विचारलो. तेन्ना तेणी अध्यक्षान सांगलां आमकां की ह्या कोंकण मराठा समाज रजिस्टर आसा पळय ताका आनी ताका कांय संबंद ना, तेजेन हे डिस्कस करची हिंगा गरज ना म्हणून घेवन सांगलें. तेन्ना आमगेले एक्झिक्युटीव कमिटी सदस्य उल्हास कदम आशिल्ले आनी 10 मेंबर आशिल्ले. तेंचे मुखार तेणी सांगिल्लो आसा आनी तसोच आमगे ठराव जाल्लो आसा ओके संबंद ना म्हणून घेवन. तेन्ना नंतर हांवें ताका एक सांगलो की हे अशें संबंद ना म्हणून तुवें सांगच्याक कोणाक अधिकार दिल्लो ना म्हणलेलो ते कोंकण मराठा समाज कारवार तालुका हेतूच दिल्लो आसा, खंयी बांदच्या जाता म्हणून घेवन तेणें आमगेल्या मिटिंगांत उत्तर दिल्लें आसा अशें आमी मानलां. तेजे नंतर म्हाका खूब जाणांनी विचारलें की अस्नोटी बांदते आसात इतर जातीचे लोक किंवा आनी कोण लोक खंय अपोज करते आसात. तेन्ना हांवें सांगलो हे पळय आमकां काही संबंद ना म्हणून आमगेलो अध्यक्ष सांगते आसा आनी कितें हेची काणी जाल्ली आसा ही तुमी अध्यक्षाकच विचारा आनी तुमी कितें तें फायनल करा म्हणून घेवन सांगलें. कोंकण मराठा सदाशिवगड भवनाचो रजिस्टर आहे तेजो अध्यक्ष आमगेलो संजय गणपती साळुंके आनी हांव संतोष प्रभाकर सेलो सेक्रेटरी आनी सुधीर गणेश पवार हो ट्रेझरर आसा. जॉयंट सेक्रेटरी गुरुनाथ नायक आसा आनी आमगेल्या उरील एक्झिक्युटीव कमिटीचे आनी उरील बॉडी आसा. विचारले नंतर सांगलो की ह्या समाजात संबंध ना म्हणजे त्याच बद्दल आमी एक्झिक्युटीव कमिटीने ठराव केलो. जो तो प्रेसिडेंट सांगता तेन्ना आमी तेजे बद्दल डिस्कस करची गरज ना म्हणून सांगलो. आनी हांवें हो ठराव तसोच बरयलो आसा आनी त्या ठरावाचेर सेक्रेटरील बी सायन आसा आनी आमच्या प्रेसिडेंटाल बी सायन आसा. ಇನ್ನು ಮುಂದೆಯಾದರೂ ಹಿಂದೂ ಧಾರ್ಮಿಕ ದತ್ತಿ ಇಲಾಖೆಯವರು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಜಾಗವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಹಿಂದೂಗಳೇ ಹಿಂದೂ ದೇವಸ್ಥಾನವನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಉಂಟಾಗಿದೆ. ಹಲವಾರು ಕಡೆ ಮುಕ್ತೇಶ್ವರರು ತಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರ ದುರುಪಯೋಗ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಜಾಗವನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಬರುತ್ತದೆ. ದೇವರಿಗೆ ಹೆದರದ ಜನರಿರುವ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂ ಧಾರ್ಮಿಕ ದತ್ತಿ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಎಚ್ಚೆತ್ತುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲವಾದರೆ ಜಾಗ ಕಬಳಿಕೆ ಆಗುವುದರಲ್ಲಿ ಸಂಶಯವೇ ಇಲ್ಲ. ದಿನಾಂಕ 15/2/24 ಹೊಸನಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಮದೇವಾಡ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ರಾಮನಾಥ್ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ಹೇಳಿಕೆ. ಶ್ರೀ ರಾಮನಾಥ್ ದೇವಸ್ಥಾನ ಮದೇವಾಡ ಗ್ರಾಮ ಅಧಿಸೂಚಿತ ದೇವಸ್ಥಾನವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ದೇವಸ್ಥಾನ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ 4059 ಸರ್ಕಾರಿ ಕಟ್ಟಡ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದು ಈ ಕಟ್ಟಡ ಕೊಂಕಣ ಮರಾಠ ಸಮಾಜ ಎಂದು ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಎಂದು ಉಲ್ಲೇಖವಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರನ್ನು ಅವರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಕೇಳಲಾಗಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿತ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು ಬೇಡವೆಂದು ಸಲ್ಲಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹಾಲಿ ಇರುವ ಸಮಿತಿಯವರು ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿಸಲಾಗುವುದೆಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿರುವುದನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಆಕ್ಷೇಪಣೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಈ ಸಂಬಂಧ ಮಾನ್ಯ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ಆದೇಶ ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮ ವಹಿಸಲಾಗುವುದು. ಪ್ರಸ್ತಾಪಿತ ಕಟ್ಟಡ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಲು ಸೂಚಿಸಿದೆ.
इಬ್ಬರು जण ಇದ್ದಾರೆ. हे बरोवन मुक्तासरा पण परवानगी कोण दिला मुक्तासर कोण हे बरोवन दिताले मुक्तासरा राखून दवरून दवरला नवकाना हे देऊळ राखून घेवचे काम तेंगेले आनी वर्साचे विनियोग करचे इतलेंच मुक्तासराल काम हेराफेरी करची न्ही हेका तेका ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಇದು ನೋಟ್ರಿ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟರು. ಓಕೆ, ಇದು ಮತ್ತು त्याने क्लिअर केला आपण अध्यक्ष म्हणून. ಇವರಿಗೆ ಬರ್ದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇವರು. नाटक करतात ಈಗ ಪಿಡಿಒಗೆ ಯಾಕೆ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ ಸರ್? पंचनाम कर म्हणून 2 पट ऍप्लिकेशन दिलंय पंचनाम करू तयार ना पीडीओ मागेल इस्पात सांग वोटिंग घाल प्रत्येक घराकडे गेलतो मग ते हॉल करताना किती घराकडे गेलं ना काय केलं? आम्ही काय केलं? आम्हाला काय पंचनाम करू असं देवस्थान असं ट्रान्सपोर्ट मध्ये जबाबदार परमिशन ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಅಲ್ಲ, ಏನು ಇದು ಸರ್ ಯಾಕೆ ಮಾಡಿ ಸರ್? PWಗೆ ಕರಾರು ಸರ್, ಇದು ಯಾಕೆ ಮಾಡಿ ಸರ್? ನಮ್ಮ ಪೂರ್ತಿ ಜನ ಯಾಕೆ ಇಲ್ಲ ಸರ್? ಅದು ಯಾಕೆ ತಪ್ಪಲ್ಲ? ಅದು ದೊಡ್ಡ PWಗೆ ಈ ಬಗ್ಗೆ PWಗೆ ಗ್ರಾಮ ಮತ್ತು ಮಾಜಾಳಿ ಗ್ರಾಮ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ನೀವು ಬುದ್ಧಿವಂತರಾಗಿ ಸರ್ಕಾರದ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಆಸ್ತಿನ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾಗಿ ಕಾಪಾಡೋ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಿಮ್ದಿರ್ತದೆ. ಇವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಆಧರಿಸಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಕಟ್ತಾರೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದು ಕ್ಲೇಮ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕ್ಲೇಮ್ ಮಾಡಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾನು ಶಾಶ್ವತ ಅಲ್ಲ, ನೀವು ಶಾಶ್ವತ ಅಲ್ಲ. ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಎಸ್ಟಿಮೇಟ್ ಪ್ಲಾನ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಇದು ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ್ದು ಬಿಟ್ಕೊಡ್ರಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅವ ನಾವೇನು ಮಾಡೋಣ? ನೀವೇ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು, ನೀವೇ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು, ಯಾವಾಗಲೂ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಇರ್ತಾರ. ರೂಟೀನ್ ಸರ್ ಆ ರೀತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಮುಂದೆ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪನಾ ಸಮಿತಿ ಮಾಡೋ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಇರ್ತದೆ. ಅದು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿತ ಕಟ್ಟಡ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಆದೇಶ ಆಗೋರಿಗೆ ಯಾವುದು ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ. ಬಂದಿದ್ದು ಎಲ್ಲ ಬಂದಿಡೋದಲ್ಲ, ಬಂದೇ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ಮುಂದೆ